بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے ماڈرن دور کے نوجوانوں میں تاریخ اسلام میں دلچسپی نہ کے برابر ہے۔ اس نئی نسل کو اسلام کی تاریخ پڑھنے میں بوریت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہر دور کی نسلوں کو اپنے اتہاس کو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے تاریخی عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنا اور اپنے دین کا نام رقم کر سکیں۔ مگر آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس دور میں دشمن مسلمانوں کے اتہاس کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آج اسی دور میں مسلمان گہری نیند میں سویا ہوا ہے، اور جب جاگتا ہے تو ہاتھ میں موبائل، اسکرین پر ٹک ٹاک اور دماغ میں مجرے چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، مگر یہ ٹائم پاس نہیں، یہ ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے مسلم سپہ سالار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی بہادری اور پینترے بازی کی داد غیر مسلم تک دیا کرتے تھے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جنم مکہ میں سن 592 عیسوی میں ہوا تھا۔ ان کے والد، جن کا نام ولید تھا، مکہ کے نامور اور مالدار شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے مشرکوں میں سے اٹھا کر رومن اور پرشین امپائر پر ایسے دے مارا کہ دونوں سلطنتیں ان کے قدموں تلے آ گری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تھا، تب یہ کافر تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن تھے، ہر وقت اسلام کو مٹانے کی سازشوں میں لگے رہتے تھے، مگر اللہ رب العزت کی شان ہی نرالی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اکثر جنگوں میں کافروں کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی فوج کی سپہ سالاری کرتے تھے۔ آپ نے بارہا بخاری مسلم کی وہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی کہ غزوہ احد میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحاباؤں کو پہاڑی پر پہرے داری کے لیے بھیجا تھا، مگر جب ان صحاباؤں کو ایسا لگا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، تب ان میں سے کچھ صحابہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں پر پہاڑی کے راستے سے پھر سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہ ملا اور مسلمان اپنے ہاتھوں ہی جنگ ہار گئے۔ اسی جنگ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہی ہوئے تھے، مگر وہ اس وقت کافر تھے، اور اس جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بد دعا بھی ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہو، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشانی میں تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ تھی اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ یہ سوچتے رہتے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے، تب ہمیشہ کافروں کو اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے باوجود منہ کی کھانی پڑی ہے۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اور کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے، تبھی ان کے بڑے بھائی کا خط ان کو ملا، جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاؤ۔ اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا روب پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں، جو آج کا سیریا ہے، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستو، یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा को अपना अमीर बना लेना। अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अमीर बना लेना। दोस्तों, जब ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाले। उनकी बहादुरी को देख दुश्मन भी हैरानोकुन हो गए थे। ये जंग खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिपह सालारी में मुसलमानों ने जीत ली थी, और फिर ये जंग गजवाए मूता के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जोश के साथ लड़े, ऐसी बहादुरी के साथ लड़े कि दुश्मनों को धूल चटा डाली। इस जंग में 9 तलवारें आपके हाथों से टूटी। 9 तलवारें। दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है। एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से टूट जाए तो क्या कहने। दुश्मनों की सफों में घुसकर ऐसे लड़ते कि दुश्मनों के सरों की लाइनें लग जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यादगार जंग है जंगे यमामा, जो मुनकिर खत्म नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ आपने लड़ी। मुसलमानों के लिए ये बड़ी आजमाइश वाली जंग थी। इस बार मुसलमानों का पाला बड़ी जंगजू कौम से पड़ा था। 40 से 60,000 तक का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, मगर शेर को कभी गीदड़ों की ताकत से डर नहीं लगा करता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में जंग लड़ी गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैंतरेबाजी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो पीठ दिखाकर बुज़दिलों की तरह अपने महलों में जाकर छुपने लगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से नवाजा। हदीसों में आता है कि जंगे यमामा मुसलमान हारने वाले थे, क्योंकि दुश्मनों ने एक साथ 700 हुफ्फाज को शहीद कर डाला था। मगर अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मनों के काफिलों में घुसकर दुश्मनों को मारने लगे, जिससे दुश्मनों की फौज खौफ खाकर पीछे हटती चली गई। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वजह से नहीं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, बल्कि इस वजह से कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। इस वजह से मुसलमान ये सोचने लगे कि बिना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान कोई जंग नहीं जीत सकते। तो इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बनाकर जंग में भेज दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमुक फतह कर ली। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम को तो हमेशा रहना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगें लड़ी हैं और वो दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी। इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगें लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेज़ों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूँ, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।